जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। मु आगुरी कही समस्ते समस्त को सपोर्ट करूँ, समस्ते समस्त को सपोर्ट कले समस्ते आगू जी कहीं जड़े आगू गले हेनी, समस्ते आगू जावा दरकार। समस्ते समस्त को सपोर्ट करूँ, समस्ते समस्त को सपोर्ट कले समस्ते आगू जापरें। आ मोर से पुराणा कथा मुझे आपन को कहूँ, गर्व अहंकार छाड़ी दिंतु, हस खुशी रे दिन बितातु। मु पूर्वर कही आज आपन को कहूँ, गर्व अहंकार छाड़ी दिंतु, हस खुशी रे दिन बितातु। आ बाकी मुझे मजार मजार क्या कौन कहूँ, मु तो प्रथम कही मुझे बालुंगाटा से मुझे मजार मजार क्या कौन कहीदे दयाक से देह को नेबेनि। मु केवल मजारे आपण मानक हसैयापाई किसी ना कि कहीदिए, किंतु आपण मैंने से कथा के सत भावेनि। जदि भी क्या खराब लगुच समस्त को मु क्षमा मागुची हाथ जोड़िकी। मत कहीं भूल बुझेनि कि मो कथा को गुरुत्वर सह नेबेनि। मु मजा मजा एमती कथा कहीदे से जदि क्या भल न लगुच मु क्षमा मागि नौची। जदि पारे क्षमा करदे, क्षमा तो मागिली, क्षमा मागिया मोर कर्तव्य। जेहेतु जदि भूल करी तो दंड मिलवा निश्चिंत, से क्षमा करदे। तो आज विषय हूँ आधुनिक समाजर संस्कारी नारी बा संस्कारी बोहू। मो चैनल ना हूँ 6i ब्लॉगर्स। हुए तो जहाँ मु 6टा आखिरे देखुची आपण मैंने आपण 2टा आखिरे से ताहा देखि पारु नथिबे कि से जिनस को देखि पारु नथिबे। एबे रिसेंट 4-5 दिन तले मु चंदन भाई चैनल गोटे वीडियो देखुली। शॉर्ट्स वीडियो रे से पोस्ट करचंदी माँ मानकर पणत हजिगलानी। आजिकालिका छुआ आ माँ मानक पणत पाउनाहांती कहीं ना आजिकाली माँ माने जीन्स पिंधिकी बुलुचंती। सत कथा भाई चंदन भाई, एटा आधुनिक समाज ता सहित ताल देकी आमर संस्कार को भी झील मैंने भूली जाउछंती। सेटा बहुत दुख लगुच। तो आगामी पीढ़ीर पिला आम पर जो पीढ़ी आसुची से माने कौन शिखिबे, संस्कार कौन शिखिबे से माने, यही कथा भाविला बेलू निजको भारी खराब लगुच। पाश्चात्य देश रे कौन होउची ना से माने आम संस्कार को आपणई नौचंती। आमे कौन करुचे, आम संस्कार आम संस्कृति आमे भूली जाऊचे। आम संस्कार आम संस्कृति आम निजको खराब लगुच। विशेषकर झील मानू से माने पाश्चात्य संस्कृति को आदरी नौचंती। एटा ठीक नुहे। आमे ओडिया, आमर संस्कार आम संस्कृति भारी बढ़िया। तेणु क्या स्वाधीनतार बाधा देवा मोर उद्देश्य नुहे। मु क्या स्वाधीनतार बाधा दौनी। झील मैंने कौन ड्रेस पिंधुना पिंधुचंती निज शालीनतार पिंधतु, कहीं ना करूना। झील थे ठीक अच्छे आप कौन पिंधुते कौन ना से अलग कथा। जनक घर को बोहू होगी गलापर आपण ओडिया घरर बोहू से सिंदूर नथिबा, हाथ में शंखा नथिबो, आपण जीन्स पिंधुथिबे, ये संस्कार केते दूर ठीक आपण निजे चिंता करंतु। तेणु सब बेले कहुई आमे ओडिया भारी बढ़िया, आम संस्कृति आमे चाहिए आमे बंचाइबा, आम संस्कृति आम संस्कार को पाश्चात्य कहीं आसी बंचाई देवेनि।
ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆମର ଭାରତବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକତାର ସହ ତାଳ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛେ ସେଥିପାଇଁ। ତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖିଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ। ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏବେ ବି ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବଡ଼ ବୋହୂ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଲଗା ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେମିତି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସାନ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲା। ଯିଏ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ସାନ ବୋହୂ ଆସିଲେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସାନ ବୋହୂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖିକି ସାନ ବୋହୂ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବୋହୂଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସିଏ କେମିତି। ସାନ ବୋହୂ କ'ଣ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଂସ୍କାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାନ ବୋହୂ କହିଲେ, ବାପା ମା ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସେବା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଅ ବୋହୂ ରହିକି କି ଲାଭ? ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଚାକିରି କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦିନ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିଲେ। ବଡ଼ ବୋହୂ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ରହିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ କିଏ? ସାନ ବୋହୂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଘରେ ରହିକି ଏବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିନି। ସିଏ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଳ ଦେଇକିରି। ବାହା ହେଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟତୀତ ସିଏ କେବେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦେଖିବାରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଆଉ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିନି, ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସାନ ବୋହୂ। ବଡ଼ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଜିନ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତଳକୁ ଦାବି ଦେଉଛେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ତଳକୁ ଦାବିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି। ତ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ମାଆର ପଣତ ଆଉ ମିଳିବନି। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।
କାହିଁକି ନା ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ, 6ଟା ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୋର ଚାରିପଟେ। ମୋର 6ଟା ଆଖି, ସାମ୍ନାରେ 2ଟା, ଏପଟେ 2ଟା, ପଛରେ 2ଟା। ମୁଁ ଏଇ 6ଟା ଆଖି ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ, କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା ଆମେ କେମିତି ଉପରକୁ ନେବା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମ କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲି, ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି, ଆଉ ସତ ଘଟଣାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।